బ్రేకింగ్ న్యూస్ తానేంటో దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసన్నారు మంత్రి అజారుద్దీన్. మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం తనపై వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా బదులిచ్చారు. తనకు ఎవరి సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదన్నారు అజారుద్దీన్. ఇక తనకు ఏ శాఖ ఇవ్వాలన్నది సీఎం నిర్ణయిస్తారని అన్నారు అజారుద్దీన్. नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खारगे जी का और राहुल गांधी साहब का, सोनिया मैडम का, प्रियंका मैडम का और केजरी वेणुगोपाल साहब का और मैं जितने भी यहाँ पे और अपने मीनाक्षी मैडम का और विश्वनाथ सर का और जितने भी कैबिनेट और जितने भी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खारगे जी का और राहुल गांधी साहब का, सोनिया मैडम का, प्रियंका मैडम का और केजरी वेणुगोपाल साहब का और मैं जितने भी यहाँ पे और अपने मीनाक्षी मैडम का और विश्वनाथ सर का और जितने भी कैबिनेट और जितने भी नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खारगे जी का और అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అనంతరం కూడా మీడియాతో మాట్లాడారు. తానేంటో దేశ ప్రజలందరికీ తెలుసన్నారు మంత్రి అజారుద్దీన్. అయితే మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం కూడా తనపై వస్తున్న విమర్శలకు ఘాటుగా బదులిచ్చారు. తనకు ఎవరి సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదన్నారు అజారుద్దీన్. అయితే ఇప్పటికే తనకు మంత్రి పదవిలోకి తీసుకోవడంపై కూడా అటు బీజేపీ అయితే ఏకంగా ఈసీకి కూడా ఫిర్యాదు చేసింది. సో ఇది మైనారిటీలకు కావాలని ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ వారిని అయితే అడ్డం పెట్టుకుని ఇటు అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి కట్టబెట్టడం సరికాదంటూ విమర్శలు చేస్తూ వచ్చింది. సో ఆపేందుకైతే చాలా ప్రయత్నాలు కుట్రలు చేశారు. సో ఈ నేపథ్యంలో కూడా మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం కూడా మొట్టమొదటిసారిగా అజారుద్దీన్ అయితే మీడియాతో స్పందించారు. సో తనపై వస్తున్న ఉదంతాలు ఎవరి మాటలను కూడా పట్టించుకోకుండా తన పని ఏంటో తాను చేసుకుంటూ వెళ్తాను, నేనేంటో నాకు తెలుసంటూ కూడా ఘాటు వ్యాఖ్యలే చేశారని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఇక శాఖల విషయానికి వస్తే కనుక తనకు ఏ శాఖలో పని ఇచ్చినా కూడా తాను చేసుకుంటూ పోతాను, అది సీఎం నిర్ణయం అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు అజారుద్దీన్. लोग जुबली हिल्स के पूरे इंडिया के मेरे सपोर्टर्स हैं और मेरे को चाहते हैं क्योंकि मैं मुरादाबाद में पहले मुरादाबाद में पहले इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाई माधोपुर में भी आपके ऊपर केसेस है ऐसा भी आपको साहब कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर केसेस के बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे को किसी का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पेट्रियोटिज्म केसेस है केसेस के बारे में हम जुबली में रहेंगे तो ही बात करेंगे। यहाँ पे मैंने इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम में आपको मिनिस्टर देने के लिए इतना अच्छा है ये, और इलेक्शन से और इसमें बिल्कुल दो अलग बात है। आप इसको दोनों में मत जुड़ाइए। आप वो तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट जैसे चाहिए। आप कौन सा वोट मिलेगा अभी मेरे को मालूम नहीं। ये पूरा कैबिनेट डिसाइड करेंगे, सीएम डिसाइड करेंगे। जो भी मुझे देगा मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा और अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और जो नीचे के तबके लोगों को उनको मैं जरूर काम करूंगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा मिनिस्टर क्या उनके बारे में लोग आपके केसेस है मालूम नहीं उनको आधी नॉलेज नहीं है, उनको कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एकदम अलग टाइप का आदमी हूँ। मैं मेरे बारे में अभी नहीं पहले से ही बोला जा रहा है, तो मुझे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम मैं क्या हूँ, मैं कितना पेट्रियट हूँ, मैं इंडिया के लिए क्या गया मुझे मालूम। मेरे को किसी का एक्चुअली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको इलेक्शन के लिए खिलौना बना है आपके लेवल के ऑलरेडी जो भी वहाँ पे गया है इलेक्शन में हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, मुझे बहुत खुशी है। मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर और मेरे बेटे और जितने भी मेरे फैमिली से जुड़े उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज के दिन मैं यहाँ पे बहुत अभी नहीं जुबलीज के बारे में, जुबलीज में आएंगे तो जब भी बोलेंगे। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सीएम साहब डिसाइड करेंगे।
రెడ్డికి ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వాసు అందిస్తారు. వాసు, చెప్పండి, మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అనంతరం కూడా అజరుద్దీన్ అయితే స్పందించడం మనం చూస్తున్నాము. అయితే తనపై వస్తున్న విమర్శలు ఏదైతే తననే టార్గెట్ గా చేసుకుని మంత్రి పదవి ఇవ్వడంపై కూడా విమర్శలు చేస్తూ వచ్చారో వాటన్నిటికీ కూడా ఒక కౌంటర్ కూడా ఇచ్చారు. సో వాటన్నిటికీ చెక్ పెట్టినట్టే అని అనుకోవచ్చా? అలాగే శాఖల గురించి కూడా అజరుద్దీన్ అయితే మాట్లాడడం మనం చూసాము. డీటెయిల్స్ అంటే కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత మంత్రి అజరుద్దీన్ మనతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన ప్రధానంగా తనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చినటువంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయన అభినందన తెలిపారు. మరోపక్క నాకు మంత్రి పదవి రావడం పట్ల తన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేను సాదాసీదారమైనటువంటి వ్యక్తిని కాదు, నేను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిని. తన మంత్రి పదవికి సంబంధించి కూడా ఖచ్చితంగా కూడా న్యాయం చేస్తానని మాట్లాడుతూనే ఇక బీజేపీతో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలో వాస్తవం లేదు అనే అంశాన్ని చెప్తున్నాడు. తనపైన కేసులకు సంబంధించి ఆయన యాజ్ ఏ కెప్టెన్గా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి కేసులకు సంబంధించి కూడా అవన్నీ కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే, అవి కోర్టుల్లో ఎక్కడ కూడా నిరూపితం కాలేదు కాబట్టి వాటిని నేను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అన్న విషయాన్ని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ అన్న తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు అనేవి ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉంటాయి, వాటిల్లో వాస్తవం లేదు. కిషన్ రెడ్డికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయనకు ఏమాత్రం నా పైన అవగాహన లేదు అన్న విషయాన్ని అజరుద్దీన్ కొట్టిపారేశారు. జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను గెలిపించడమే తన ముందున్నటువంటి ధ్యేయం అంటూ కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక ప్రమాణ స్వీకారం నేపథ్యంలో కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిని కలిసి కూడా అభినందన తెలిపారు. సహచర మంత్రులకు కూడా ఆయన కలవడం జరిగింది. అంటే ప్రధానంగా ఆయనకు క్యాబినెట్ మంత్రిలో చోటు దక్కించిన అంశానికి సంబంధించి కూడా ఆయన ప్రధానంగా ఖచ్చితంగా రాబోయే జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచేంత వరకు కూడా నేను కృషి చేస్తాను, కష్టపడతానంటూ కూడా ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇండైరెక్ట్గా నేను ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని అంటే ఆయన భారత క్రికెట్ క్యాప్టెన్గా పనిచేశాను, సుదీర్ఘంగా పనిచేశాను, మరోపక్క కాంగ్రెస్ పార్టీలో సుదీర్ఘంగా సీనియర్ నాయకునిగా ఉన్నాను అంటూ కూడా ఆయన పార్టీ కోసం నేను కష్టపడతా ఉన్నానన్న విషయాన్ని ఆయన చెప్తూనే ఇటు ఏఐసిసి కాంగ్రెస్ ప్రజలతో పాటు పిసిసి కాంగ్రెస్ వర్గంతో పాటు మరోపక్క ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి అభినందన తెలిపారు. ఆయన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న ఆరోపణలు కావచ్చు, వాళ్ళు సీఈఓ ఎన్నికల సంఘానికి చేసినటువంటి ఫిర్యాదులు కావచ్చు, అవన్నీ కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే, వాటిల్లో వాస్తవం లేదు. తన మంత్రి పదవికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, నాకు ఏ శాఖ ఇచ్చినా సంతోషమే అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పటిదాకా ఆయన గవర్నర్ కోట ఎమ్మెల్సీగా ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది, అది గవర్నర్ దగ్గర పెండింగ్లో ఉంది. అది 6 నెలల లోపల ఎప్పుడైనా గవర్నర్ ఆమోదం తెలిపితే ఆయన పూర్తి స్థాయిలో కేబినెట్ మంత్రిగా కొనసాగబోతా ఉన్నారు. ఇక ప్రధానంగా తనపైన ఉన్నటువంటి ఆరోపణలకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా నిరూపితం కాలేదు, కోర్టులో కేసులు నాపైన పెద్దగా ఏమీ లేవు అన్న విషయాన్ని ఆయన స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. బీజేపీ కేవలం రాజకీయం చేస్తూ ఉంది అన్న విషయాన్ని ఆయన మాత్రం చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా తనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఖచ్చితంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటాను, తెలంగాణ మంత్రిగా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి, మరోపక్క ఏదైతే మైనార్టీల అభ్యున్నతికి నేను కృషి చేస్తాను, మరోపక్క జూబ్లీ హిల్స్ అభ్యర్థి ఎన్నికకు సంబంధించి కూడా పాటుపడతానంటూ కూడా అజరుద్దీన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్పష్టం చేశారు. మరొకసారి పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయన కృతజ్ఞతటువంటి పరిస్థితి. ఏకంగా తన మంత్రి పదవిని కూడా అడ్డుకునేందుకు అటు గవర్నర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్లే ప్రయత్నం అయితే చేసింది బీజేపీ. ఈసీకి కూడా కంప్లైంట్ అయితే ఇచ్చింది. సో ఎందుకంటే ఎలాగైనా సరే వాంటెడ్ గానీ ఇదంతా చేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మైనార్టీల ఓట్లు గెలుచుకోవడం కోసం జూబ్లీ బైపోల్ ఎలక్షన్ ఉంది కాబట్టి దానికోసమే చేస్తుందంటూ కూడా కొన్ని రోజులుగా ఈ విమర్శలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. సో ఇప్పటికైనా వాటన్నిటికీ ఫుల్ స్టాప్ పడుతుంది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అజరుద్దీన్ కూడా మనం స్పందించడం మనం చూస్తాము, వాటన్నింటిని కూడా ఆయన కొట్టుపరేశారు. ఇప్పటికే బీజేపీ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేస్తుంది, గవర్నర్ని కూడా ఫిర్యాదు చేసిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఆయన పైన కేసులున్నాయి, ఆయన క్యాబినెట్ మంత్రులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడానికి వీల్లేదంటూ కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. మరోపక్క సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ ఫిర్యాదుల్ని, మరోపక్క బీజేపీ ఫిర్యాదుల్ని కూడా ఇప్పటికే సీఈఓ సుదర్శన్ రెడ్డి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి కూడా పంపడం జరిగింది. కానీ మనకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఏదైతే ఉప ఎన్నికల్లో క్యాబినెట్ స్థాయిలో కూడా మంత్రిని ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అనే విషయం అయితే తెలుస్తూ ఉంది. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా కూడా ఎన్నికల నిబంధన ఉల్లంఘన కాదు అన్న విషయం స్పష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఇదే విషయాన్ని నిన్న మర్రి శశిధర్ రెడ్డి కూడా స్పష్టం చేశారు. కాకపోతే మైనార్టీ ఓట్ల విషయంలో కూడా ఎన్నికలు మరికొద్ది రోజుల్లో ఉండగా
ఈ విధంగా అనైతికంగా మంత్రి పదవి కట్టబెట్టడం ఎమ్మెల్సీ కానటువంటి వ్యక్తికి ఇలా ఇవ్వడం సమంజసం కాదంటే కూడా నేను బీజేపీ నేతలు కూడా ఫిర్యాదు చేసినటువంటి పరిస్థితి చూశాం. కేవలం మైనార్టీ ఓట్ల కోసమే అజారుద్దీన్కు క్యాబినెట్లో చోటు దక్కించారు అన్న అంశానికి సంబంధించి కూడా బీఆర్ఎస్ కూడా ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంది. కానీ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మాటల్ని ఆయన కొట్టిపోయేసిన ఒక మైనార్టీ వ్యక్తికి అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో కూడా ఒక మైనార్టీకి క్యాబినెట్ ఇస్తే తప్పేంటి అని కూడా పీసీసీతో పాటు కాంగ్రెస్ మంత్రులతో పాటు వాటి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఆరోపణలు కొట్టిపారేస్తూ ఉన్నారు. అది సమంజసము. ఖచ్చితంగా కూడా ప్రతి క్యాబినెట్లో కూడా ఒక మైనార్టీకి మంత్రి పదవి అనేది సాంప్రదాయం. కాబట్టి అజారుద్దీన్ లాంటి దేశ సేవ చేశాడు. ఆయన దేశం కోసం క్రికెట్ ఆడినటువంటి నేపథ్యం ఉంది. ఆయన కెప్టెన్గా పనిచేశాడు. అలాంటి వ్యక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ లీడర్గా ఉన్నాడు. రాజ్యసభ సభ్యునిగా పనిచేశారు. ఎంపీగా పనిచేసిన నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అతడు దేశ రాజకీయాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉన్న వ్యక్తికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మైనార్టీ కోటాలో ఆయనకు ఈ మంత్రిగా అవకాశం ఇస్తే తప్పేంటి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదన. కానీ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మాత్రం ఆయన పైన అవినీతి మచ్చ ఉంది, కేసులు ఉన్నాయి, ఆయన క్యాబినెట్లోకి ఎలా తీసుకుంటారని ఇటు గవర్నర్కు అటు ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసిన పరిస్థితి. కాబట్టి వీటన్నిటినీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం పట్టించుకోకుండా జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా మొత్తానికైతే ముందుకు వెళ్తా ఉంది. అదే విషయాన్ని అజారుద్దీన్ కూడా స్పష్టం చేశారు. తన ముందున్న లక్ష్యం ఈ ఆరోపణలతో నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆమోదించను, ఇవి నా పైన కేవలం ఆరోపణలు మాత్రమే, ఎక్కడ కూడా కోర్టుల్లో నా పైన నేరం నిరూపణ కాలేదు, కేవలం అవి ఆరోపణలు మాత్రమే అన్న అంశాన్ని ఆయన స్పష్టం చేస్తారు. పెద్దగా కేసులు లేవు, తనపైన ఉన్న కేసు ఒకటే అన్న విషయాన్ని ఆయన స్పష్టం చేస్తారు. ఒక్కొక్క క్రమంలో నా పైన కేసే లేదన్న విషయాన్ని కూడా అజారుద్దీన్ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ చూడాలి మరి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు మరి ఎన్నికల్లో ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. అజారుద్దీన్కు క్యాబినెట్లో చోటు దక్కింది కాబట్టి ఈరోజు సాయంత్రం నుంచే ముఖ్యమంత్రి పాల్గొనేటువంటి జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా అజారుద్దీన్ పాల్గొనబోతా ఉన్నాడు. ఆయన ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో చూడాలి. అజారుద్దీన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా జూబ్లీ హిల్స్లో ఎన్నికల లక్ష్యమే ధ్యేయంగా నేను పనిచేస్తానంటూ కూడా ఖచ్చితంగా నవీన్ యాదవ్ గెలుపు కోసం నేను కృషి చేస్తానని అయితే అజారుద్దీన్ స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఆరోపణలు నేను పెద్దగా పట్టించుకోనంటా ఉన్నారు. తన ఒక మైనార్టీ వ్యక్తిగా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఆయనైతే కృతజ్ఞతలు చెప్తున్న పరిస్థితి. రైట్ వాసు, థ్యాంక్ యూ. సో ఏదైతే తనపై బీజేపీ బీఆర్ఎస్ చేస్తున్న ఆరోపణల్ని పూర్తిగా ఖండించారో మంత్రి అజారుద్దీన్, అయితే ప్రమాణ స్వీకారానంతరం కూడా మొదటిసారిగా స్పందించిన ఆయన ఇరు పార్టీలు చేస్తున్న వాదనలను అయితే పూర్తిగా ఖండించారని చెప్పాలి. అయితే కేవలం జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా కూడా తను ముందుకు వెళతానని, సో మరొక రకంగా చూసుకున్నట్టయితే శాఖల పరంగా తనకు సీఎం ఏ శాఖ కేటాయించినా కూడా నిబద్ధతో పనిచేస్తానంటూ కూడా చెప్పుకోవచ్చు.